یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میاں عباس پر جو ہے قاتلانہ حملہ کیا گیا. میاں محمد عباس ماچھی جن کا مرڈر ہوا. میاں عباس اس مسجد میں موجود تھے. عباس بہت اچھے لوگ تھے، وہ ہمارے مسیحا تھے، غریبوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے. کہہ رہا ہے سونج ہوگی اس بستی کے علاوہ جب عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق بہت اچھی داڑھی رکھ لی تھی، لیکن ان کے جانے کا بہت دکھ ہے ہمیں. یہ ہے وہ ڈیرا جہاں پر وہ نماز کی ادائیگی کے بعد انہوں نے یہاں پر آنا تھا. کون تھا یا وہ نماز تھا یا نہیں، ہم ایسا لفظ کی خاطر عزت کی خاطر نہیں بول سکتے. آج پیروں دے کھڑوتے آج علاقے دا قوم دا تحفظ کیتا ہے. غریب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے علاقے لالہ امر سنگھ، جہاں پر آج سے چند روز قبل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں بہاول نگر کے ایک بہادر انسان جن کا نام پورے پاکستان میں مشہور ہے، میاں محمد عباس ماچھی جن کا مرڈر ہو. جب انہیں قتل کیا گیا تو آج کی سٹوری میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور اس کی وضاحتی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس وقت میاں عباس اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد واپسی پر جاتے ہوئے انہیں جو ہے فائر مار کر ان کو جاں بحق کیا گیا ہے. یہاں پر جو علاقہ مکین ہے، ان سے ہم ان کے حوالے سے رائے بھی جانیں گے، ان کے مرڈر کے حوالے سے بھی جانیں گے. کچھ لوگ جو عینی شاہدین ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آیا میاں عباس کے حوالے سے ان کے ویوز کیا ہیں، ان کی رائے کیا ہے، اور ان کی وفات کے بعد ابھی ان کے تاثرات کیا ہیں، اور جب ان کا مرڈر کیا گیا اس وقت کے حالات کیا تھے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. جی ابھی یہ دکاندار ہیں جو کہ مسجد کے بالکل سامنے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جب میاں عباس صاحب کا مرڈر ہوا تب آپ یہاں پہ موجود تھے یا دکان بند ہو چکی؟ دکان بند ہو چکی تھی. آپ نے اپنے لوگوں سے سنا ہوگا یا اپنے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مزید ان سے سنا تو ہوگا کہ یہ جو واردات ایسے ہوئی ہے کہ میاں عباس جو اکیلے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، وہ آگے تھے، میاں عباس پیچھے تھے، اور قاتل جو تھا وہ ادھر کہیں بیٹھا تھا، اس نے وہیں سے اس کو گولی ماری اور واپس چل گئی. جی. تو اس کے بعد گاؤں کی جو صورتحال تھی وہ ابھی کیسی ہے؟ گاؤں کے لوگ بہت یعنی کہ پریشان ہیں اب میاں کے جو ان پر حملہ ہوا ہے اس وجہ سے قاتل کو ڈھونڈا جا رہا ہے. میاں عباس کا رویہ کیسا تھا؟ اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں کیا ان پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے؟ میاں عباس بہت اچھے لوگ تھے، وہ ہمارے مسیحا تھے، وہ ہم پر رحم کھاتے تھے اور ہمارا ہر مسئلہ حل کرتے تھے، ہر مسئلہ حل کرتے تھے. جی السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. میاں عباس کے حوالے سے تھوڑا ہم نے پوچھنا ہے کہ علاقہ میں ان کی ریپیوٹ کیسی تھی، وہ لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے تھے؟ جی علاقہ میں بہت اچھی ریپیوٹ تھی ان کی. غریبوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، جو مندہ تھا ان کے ساتھ مندے تھے، جو اچھا تھا ان کے ساتھ اچھے تھے، غریبوں کو کبھی پریشان نہیں کیا. ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا. آپ کی نظر میں جو وقوع ہوا جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے دیگر لوگوں سے سنا ہے، کیسے وقوع ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ شام کو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فائرنگ کی آواز ہوئی ہے، پھر ہم باہر چلے آئے، دیکھا تو میاں عباس کو وہ چارپائی پہ لٹا کے ڈیرے میں لے جا رہے تھے، تو ہم بھی ادھر پہنچ گئے، پھر وہ ڈالے میں لے کے ہاسپٹل چلے گئے. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت ہو چکے ہیں. عام طور ہوتا ہے ایسا ہے کہ بعض لوگ کسی کے شر سے ڈرتے ہوئے عزت کرتے ہیں. میاں عباس کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہوں گے؟ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شار پسند نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے، نمازی بریزی تھے. آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے وہ. ہاں 5 وقت کے نمازی تھے اور قرآن پاک بھی تلاوت کر رہے تھے. وہ اپنے آپ کو مٹا چکے تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے لوگ تھے. ایک اور یہاں کے مکین جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم چند سوالات کریں گے میاں عباس کے حوالے سے. السلام علیکم بھائی جان. شام جی دیکھا ہے نماز پڑھ کے جا رہے 5 وقت کی نماز حاجی بھی بقاعدہ. آج جب وہ وفات ہوگی ان کی، وہ ہم میں سے ابھی بچھڑ گئے ہیں، تو آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بس نہ ہویا دے برابر ہیں، بقاعدہ سونج ہوگی اس بستی کو. السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ خود نیک آدمی ہیں، تو میاں عباس کے حوالے سے بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی آدمی تھے اور صوم و صلات کے پابند تھے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. تقریباً ہمیں 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو دیکھے ہوئے. ہمارے حالات اور ہماری زندگی اور ہماری جوانی، ہم نے اپنی تقریباً ہماری 30-35 سال عمر ہوگی، ہم نے اپنی جوانی میں پورا اس کو
जो लोग बताते हैं ना, बहुत ज्यादा उसकी तौर सी और वो बहुत बड़ा बदमाश था, गुंडा था, चोरी डकैती, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपनी उम्र में उसको नमाजी, परहेजी और बहुत ज्यादा नेक पाया है। हमने अपनी उम्र में, हमने जब भी देखा है वो 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और तस्बीह तरावी के मुताबिक उसके अलावा उम्रा कर चुके थे। उम्रे के अलावा जब उम्रा करते हैं उसके बाद उन्होंने सुन्नत के मुताबिक बहुत अच्छी दाढ़ी रख ली थी और बहुत ही ज्यादा नेक थे। जिस वक्त उनकी आपस में मुखालफत चल रही थी उस वक्त तक ये मुखालफिन, जो ज्यादा मुखालफिन और गुरोदार और गुंडेगर्दी जिनकी थी, वो कहते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे लाला अमर सिंह के इर्द गिर्द एक मच्छर के बराबर कोई आके यहाँ पर ना ऐसी बात करने को भी राजी नहीं होता था। उसके आपके कहने के मुताबिक ये है कि उन्होंने इलाका पे जुल्म नहीं किया? नहीं, हरगिज़ नहीं, जुल्म उन्होंने नहीं किया। जब उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, वो 2 ग्रोह थे ना, आपस में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त तक उसका उनके ऊपर इतना गलबा था कि वो दूर दूर तक नस जाते थे। लेकिन जिस वक्त वो मिट चुके थे, नमाजी परहेजी थे, एक तहज्जुद गुजार थे और बिल्कुल सच्ची और पक्की तौबा कर चुके थे, उस वक्त इन्होंने वो भी पीछे की तरफ आके वार किया। अगर वो सामने आते तो खैर खाली वार उनका भी ना जाता, लेकिन उन्होंने पीछे से वार किया। अभी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि मियाँ अब्बास जो थे वो हमारे इलाके के लिए एक मसीहा थे, नेमत से कम नहीं थे, हमारा ख्याल रखते थे, इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका बड़ा एक किरदार था। जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मियाँ अब्बास का मर्डर हुआ। ये जाए वक़ुआ है, थोड़ा आगे आ जाए। ये वो जगह है जहाँ पर मियाँ अब्बास पर जो है कातलाना हमला किया गया, जो कि उनकी जान ले गया और वो जानलेवा साबित हुआ। यही वो बदनसीब जगह है। इस जगह पर रात के वक्त जब वो ईशा की नमाज अदा करने के बाद वो आ रहे थे तो बिल्कुल इसी जगह पर उन पर हमला किया गया और पीछे से वार किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और जितने भी लोग हमारे मकीन हैं उनके मुताबिक कि पीछे से वार किया गया, जो कि एक बुज़दिलाना हमला भी हम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जो मियाँ अब्बास का इधर मर्डर हुआ, ये बिल्कुल वाकई यही जगह है? जी बिल्कुल। तो ये दुकान बंद थी उसकी? जी दुकान बंद थी। अच्छा, कैसे वाकया हुआ आपको बाद में शायद पता चला, लेकिन फिर भी वक़ूए का तो आपको इल्म होगा? नहीं, हम घर में थे, हमें बाद में पता चला। हम बाद जब आए तो हमें पता चला मियाँ अब्बास इधर पड़े थे। तो गोली चली है? हाँ जी। तो कितने फायर हुए थे? ब्रेस्ट चला था। अच्छा जी। तो आपको पता चल गया था कि मियाँ अब्बास ही हैं जो नीचे गिरे? हाँ जी, घर से जब आए थे तो उन्हें देखा था हमने। या जिन खूबियों के मालिक मियाँ अब्बास थे वो तो शायद दूसरा उनका सानी पैदा ना हो सके, लेकिन उनके बेटे में उनसे भी हम जानेंगे कि उनके वो अभी किस हद तक अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेंगे या उनका आगे का प्लान क्या है, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जाए वक़ुआ के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ मियाँ अब्बास का जो डेरा है। ये है वो डेरा जहाँ पर वो नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने यहाँ पर आना था और यहाँ पर अपनी फैमिली से भी उन्होंने मिलना था। तो ये वो जगह है जी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आज वो हम में नहीं है, लेकिन उनके बेटे, उनके जानशीन इस वक्त इसी जगह पर मौजूद हैं। उनसे भी आपको मिलवाया भी जाएगा, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाई जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, यानी कि हमारे गांव के वो रैशी थे और हमारे गांव में जो इज्जत उन्होंने यानी कि गांव वालों को दिया है वो शायद ही किसी बंदे को यानी कि इस बात का इल्म ना हो। वो उनका अखलाक यानी गांव के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने जद्दोजहद किया, यहाँ तक कि बहावलपुर तक भी गाँव की खातर उन्होंने तरीके भुगती हैं। ये अल्लाह पाक का निज़ाम था, मौत आनी आनी, लेकिन उनके साथ जो हुआ यानी कि ये वाक़या खुशगवार वाक़या हमारे लिए। उनके बाद कौन है जो उनकी जगह संभाल सकता है या उनकी कमी पूरी कर सकता है? ये तो नामुमकिन है कि मैं कहूँ कि उनकी जगह कोई ले सकेगा। ये तो वही शख्सियत थी जिनका यानी कि प्यार अखलाक गाँव के लिए अच्छा था, यानी कि वही ले सकते हैं। बाद में यानी कि अल्लाह जाने यानी कि इंशाल्लाह वो को बेहतर इससे बना सके या ना बना सके। लोग ये कहते हैं कि मियाँ अब्बास जो है वो जैसा एक तासर है, क्योंकि हम पब्लिक में रहते हैं, सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, जिद्दत है, तो बाद लोगों के में ये तासर दिया जाता था लाहौर और दीगर शहरों में कि शायद मियाँ अब्बास वहाँ के जो डॉन है, जिस तरह एक वो दहशत की अलामत समझते थे लोग। आपकी नज़र में कैसे इंसान? ये बिल्कुल यानी कि बकवास बना लें, झूठ बना लें, यानी कि इलाका में अपनी जितने लोग हैं, जो बंदा यानी कि अपने इलाके में रह रहा है उसने अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ किया है उसने अपनी जान सलामती के लिए किया और वो विस्र किया है। ऐसा नहीं है यानी कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि इंसान लोगों के कहने पर वो यानी कि डॉन था या वो बदमाश था या नहीं। हम ऐसा लफ्ज़ उनकी खातिर, इज्जत की खातिर नहीं बोल सकते। भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाते हैं, लेकिन जितना दुख मैंने आपको देखा उस वक्त हम इकट्ठे ही थे। दुख तो पूरा नहीं होता ते साडे तो बल्कि पूरा इलाके दे सिर तो छां लै गई, साडे तो साया उठ गया। अच्छा इंसान सी, 5 वक्त दा नमाजी सी, तहज्जुद गुजार सी, ते अगली गल में तो हुंदी नहीं कि उन्हें किते दुख तकलीफां
ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਤੇ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਕੌਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। नेक ते मुत्तकी बंदे सन, 5 वक्त नमाज सन, नमाज रोज़ियां दे पाबंद सन। अपनी जिंदगी 5-7 साल 8 साल तो रेगूलर जो ना दीन नाल मुंसलिक है, टोटल तौर पर गरीब दे काम आना, दुख सुख सुनना, उन्होंने नाल हेल्प करनी, मदद करना जितना हो सकना। अच्छा बरताबा सी, नेक शख्स है। अल्लाह पाक उन्होंने जवारे राम ते खास जगह फरमावे, अल्लाह पाक उन्होंने राम फरमावे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इलाका मकीन और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन और तमाम शख्सियात की आपने बात सुनी, रेडी से लेकर दुकानदार और दुकानदार से लेकर डेरेदार, हर एक के व्यूज़ हमने आपके सामने रख दिए हैं। मियाँ अब्बास की ज़िंदगी के हवाले से शायद किसी एक शख्स ने भी ऐसे तासर पेश नहीं किया कि उन्होंने किसी के साथ जुल्म किया हो, किसी के साथ ज़्यादती की हो। हर एक ने यही बात की, और हर एक का मुश्तरका तौर पर ये उनका एक व्यू है और विजन है कि मियाँ साहब ने हमेशा लोगों की खिदमत की, मजदूर और छोटे तबके को हमेशा सपोर्ट किया, उनका ख्याल रखा। लेकिन जो मियाँ अब्बास का लाला अमर सिंह में आने के बाद जो तासरात हैं लोगों के, आज वही लोग जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं।